question a dit est-ce qu'on peut rassembler la prière de Maghrib et l'Aïcha sans voyage ou sans cause? Est-ce que le prophète l'a fait? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع بين الصلوات من غير سفر ولا مطر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه، رواه مالك في موطئه عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا شيء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين من غير الأسباب التي يذكرها الفقهاء. الفقهاء يذكرون من أسباب الجمع السفر، ويذكرون من أسباب الجمع المطر على خلاف بينهم في تفصيلات فيه، ويذكرون من أسباب الجمع المرض على خلاف أيضا بينهم في بعض ما يتعلق به، ولكن هذه هي ما يذكره الفقهاء من أسباب الجمع. فإذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب فلا جمع. ثم هم يتحدثون عن هذا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير سفر ولا من غير مرض ولا مطر. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة، والأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة كثيرة كثيرة. لم ينزل هذا الحديث فقط متعلقا بأوقات الصلاة، وأحاديث المواقيت كلها تدل على أن للصلوات أوقات ابتداء وأوقات انتهاء. معناه كما لا يجوز إيقاع الصلاة قبل بدء وقتها، كذلك لا يجوز أن تؤخر بعد وقتها. ثم استثني من هذا السفر والمرض والمطر، فهذه الأسباب تخرج الصلوات عن وقتها إما تقديما وإما تأخيرا. هذا هو النظام العام للأحاديث، فهمنا من هذا. ثم جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما خارجا عن السياق العام لأحاديث المواقيت، فاختلف العلماء اختلافا فيه في فهمه وتأويله وتمثيله. فأكثرهم ذهب إلى أن هذا الجمع جمع صوري، هو جمع فيما يظهر ليس جمعا حقيقة. ما معنى هذا؟ يعني عندما تبصر هذا المصلي تحسب أنه جمع الصلاتين، وفي الحقيقة في واقع الأمر لم يجمع. كيف هذا؟ العصر متى يؤذن العصر عندهم؟ السادسة سيصلي الإنسان الظهر في السادسة إلا 5 دقائق، صلى الظهر في وقته في آخر وقته، لكن بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيكون دخل وقت العصر، فيقوم ويصلي العصر، فصلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته. أنت إذا نظرت إليه ترى أنه جمع الظهر والعصر، والحق أنه لم يجمع بينهما لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فهو جمع صوري في الصورة فقط وليس جمعا حقيقيا. وهذا مذهب كثير من العلماء. من المذاهب رأوا أن هذا الحديث فيه هذا الجمع الصوري، وهذا طائفة من المالكية عارضته وقالت لا، بل جمع حقيقي وليس جمعا صوريا. ولكن هذا الجمع يكون في حال الحرج، وبهذا فسر ابن عباس لما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. ما الحرج؟ لأنه هذا السائل الذي يسأل هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأنا أفعله نعم فأنا أفعله. لا، قد يمشي أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل غيره أيضا، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما روي عنه إلا أنه فعله مرة، الحديث ليس فيه ذكر المرة،
ولكن فيه أن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يصدق بالمرة، فمن زاد عليه قال جمع مرتين وثلاثا وأربعا يحتاج دليلا. مفهوم؟ فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل في الحرج، ولكن في أكثر أحوالك يجب أن لا تفعل، لأن عندك الأحاديث الأخرى أيضا. القضية ليس فيها حديث ابن عباس تقول واش دارها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم دارها، إذا نديرها ما تكلمونيش. لا، المسألة ماشي هكا، مسألة كاين حديث ابن عباس وهناك أحاديث أخرى أيضا، فلا يمكن إهدار أحاديث كثيرة من أجل حديث واحد، ولا نهدر أيضا حديث ابن عباس، ولكن نقول عند الحرج. إذن ما الحرج؟ واش الحرج هو المشقة؟ لا، من يفسر الحرج بالمشقة فقد فسر الحرج تفسيرا غلطا. الحرج هو أعظم من المشقة. المشقة لا تخلو منها التكاليف الإسلامية، المشقة لا تخلو منها التكاليف. المرفوع في ديننا المرفوع هو الحرج وليس المرفوع المشقة. على الآن إذا صمت أنت من 4 صباحا إلى 10 ليلا، هذا تيجيك أنت سهل ولا فيه المشقة؟ ألا مشقة فيه؟ تبارك الله كأنه يوم لا نهاية له، مشقة عظيمة، مع ذلك تصوم. لماذا لا تفطر؟ بسبب أن الدين لا مشقة فيه، الدين يسر. طيب الآن الصبح يؤذن في 4 صباحا، أليس يشق الاستيقاظ لصلاة الصبح في وقتها؟ يشق. هذه المرأة التي تحتجب والحر شديد، أليس شقا عليها ذلك الاحتجاب؟ نقول لها احتجب انت غير في الشتاء تيكون البرد مزيان، نيت ديري الدرة تدرج ودنيك من البرد وتسخني شوية قفاك. الحر الناس تخرج من جلدها وهي دايره الدره ومغطيه الراس ومغطيه العنق ومغطيه كذا، أليس هذا فيه مشقة؟ بلا فيه مشقة. فلماذا لم يرفع كل هذا؟ ولماذا أردنا أن نرفع فقط هنا مع المغرب مع العشاء؟ لأن فيه أكثر تكاليف الإسلام فيها مشقة. ما المرفوع هو الحرج. إذن فما الفرق بين المشقة والحرج؟ ونترجموا هذا الناس الفرنساوية وعاد نقول لكم شنو هو الفرق. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les salats, a fait un jama' entre ces salats sans pluie, sans voyage, sans maladie? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ça implique quoi cette question? Est-ce que cette question se limite ici? C'est ici la fin de la question. Tu me poses la question, est-ce qu'il l'a fait? Je te dis oui, il l'a fait, et puis tu t'en vas, et puis c'est tout. C'est là où ça se termine notre discussion. Ou là, tu veux cette réponse pour bâtir sur ma réponse quelque chose. Je présume que tu veux ma réponse pour l'utiliser pour quelque chose. Ah, moi, je veux te donner avec ma réponse autre chose que tu peux utiliser encore. Il n'y a pas qu'un seul hadith. Ce hadith-là, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que vous dites? Assemblée. Qui sont qui ne comprennent pas le français, l'arabe? Dites s'il vous plaît, dites. Là je sais. C'est malheureux, il ne faut pas le dire. Il faut que vous appreniez à vos femmes et à vos filles l'arabe. Allah يسهل على الجميع. Là, de toute façon, je vais parler en français. C'est pas la question, mais je pose la question. Vous qui ne comprenez pas le français, mais vous comprenez quand je dis le jama' entre les salawats. Bien. Pourquoi on ne s'attarde pas à expliquer des choses qu'ils comprennent déjà? Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un jama' entre les prières sans raison. Parce que les fuqaha, quand ils disent le jama', ils permettent le jama' à des conditions. Soit le voyage, et ça, il n'y a pas de divergence entre les savants, soit la pluie, et ça, il y a une divergence dans quelques détails, soit la maladie, il y a encore des divergences sur les détails. Mais sinon, ce sont les 3 conditions qui permettent le jama'. Dans ce hadith-là, et c'est un hadith authentique, rapporté par Muslim, rapporté par Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jama' à Médine, donc il n'y a pas de voyage, et sans
malade, sans maladie, sans pluie. Pourquoi? C'est sorti, c'est un hadith qui est sorti de la règle générale. Cette règle générale, d'où les fuqaha l'ont pris? Des autres hadiths. C'est pas il y a une réunion entre les fuqaha, alors qu'est-ce que vous pensez, on va dire ça, on va dire ça. La chose ne se passe pas comme ça. Mais il y a plusieurs hadiths qui relèvent des mawaqit, la prière. Il y a plusieurs hadiths. Alors cet ensemble homogène de hadiths qui tend vers les mêmes choses, les fuqaha en ont tiré la règle générale, c'est que la salat doit être faite en son temps, sauf si il y a telle ou telle condition. Vient alors ce hadith qui sort de cette homogénéité. C'est pourquoi les savants, les fuqaha, ont divergé dans sa compréhension. Les uns, ils ont dit ce n'est pas un jama' réel, c'est un jama' apparent uniquement, mais en fait dans la réalité de la chose ce n'est pas un jama'. Quand ils disent que pour la première prière par exemple, mettons que c'est jama' entre le Dhuhr et l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière dans le dernier temps du Dhuhr. C'est comme maintenant le Dhuhr, l'Asr il est à 6 heures, donc le Dhuhr il se termine à 6 heures, le temps du Dhuhr il se termine à 6 heures. Lui, toi tu fais ta prière à 6 heures moins 5 du Dhuhr, tu fais 5 minutes, ça te suffit pour faire les 4 rak'at. Tu fais salam alaykum, c'est 6 heures, c'est le temps du Asr. Tu te lèves après, tu fais le Asr. Quelqu'un qui se limite à l'apparence, il croit que tu as fait le jama'. Pourquoi? Parce que tu as fait les deux salats en même temps. Mais en fait, dans la réalité de la chose, il n'y a pas de jama', puisque tu as fait le Dhuhr dans le temps du Dhuhr et tu as fait le Asr dans le temps du Asr. Sauf que tu as fait le Dhuhr dans son dernier temps et le Asr dans son premier. C'est ce qu'ils ont appelé un jama' figuré, un jama' uniquement apparent, mais ce n'est pas un jama' réel. Ça, c'est comment l'ont expliqué une large partie des ulama. Pourquoi l'ont-ils expliqué comme ça? Pour qu'ils le fassent rentrer dans l'homogénéité des autres hadiths. Bon, il y a des malikites comme d'autres qui ont dit non, ce n'est pas un jama' figuré, c'est un jama' réel. Donc ce n'est pas faire la première dans le dernier de son temps et la deuxième au premier de son temps. Donc c'est un jama' réel. Alors pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a-t-il fait? Sans maladie, sans voyage, sans pluie. La question a été posée à Ibn Abbas, celui qui rapporte le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On lui a posé la question, pourquoi lui a-t-on posé la question? Déjà ça c'est un élément de compréhension. Pourquoi poseront-ils la question à Ibn Abbas? Est-ce que chaque fois qu'Ibn Abbas ou quelqu'un d'autre qu'Ibn Abbas raconte quelque chose du prophète, on lui pose la question pourquoi le prophète a-t-il fait? Moi je pose la question. Non. Il raconte, soit lui, soit quelqu'un d'autre, et puis les gens ils se taisent et ils font. Ils ne posent pas la question pourquoi. Alors moi je pose la question pourquoi. Ici ils ont dit pourquoi. Ah, voilà. Là, c'est un élément de compréhension parce que ça sort de l'homogénéité, ça sort de la règle. Et quand quelque chose vient sortant du mode général, on pose la question pourquoi est-elle ainsi? On ne pose jamais la question pourquoi pour une chose qui vient dans la norme. Mais quand il y a quelque chose qui sort de la norme, on pose la question. Déjà ça, c'est un élément de compréhension. D'accord? Alors, Ibn Abbas, il nous pose la question. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a-t-il fait? Il a dit, pour que sa umma ne tombe pas dans le haraj. Bon, là, on commence à expliquer ce que ça veut dire le haraj. Là, c'est la débandade dans l'explication du haraj. Chacun explique comme il veut. Il ne faut pas expliquer comme on veut. Le haraj, c'est un mot arabe. Que les Arabes comprenaient, que les compagnons comprenaient, que les savants de l'arabe comprennent. Donc tu ne peux pas dire ça, je ne peux pas, donc c'est haraj, donc je peux ne pas faire. Non, ce n'est pas à toi d'expliquer. Toi tu demandes ce que c'est que le haraj. Alors,
comment est-il expliqué le haraj? Beaucoup l'expliquent par le mashqa, la difficulté. C'est une très 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 mauvaise explication. Il n'y a pas d'enseignement dans l'islam qui n'est pas une difficulté, grande ou petite soit-elle, mais il y a une difficulté. Et j'ai donné des exemples. Maintenant, vous allez jeûner, Inch'Allah, Ramadan est proche. Vous savez combien vous allez jeûner? Combien d'heures? À plus. 18 heures. Ça fait. Et ouais, c'est pas ce moquer. Le fait de jeûner 18 heures, il n'y a pas de difficulté d'ici. Il n'y a pas de mashqa. Pourquoi ne dit-on pas, ah bébé, puisqu'il y a mashqa, il y a haraj, je ne jeûne pas. Je vais attendre jusqu'à ce que le maghrib soit 4h30 ou là, 5h, et là je jeûne, il n'y a pas de mashqa. Les gens comme ça, ils font comme ça. Et pourtant, ils trouvent normal, bon, le jeûne, oui, c'est le mashqa, c'est la difficulté. Et elle est supportable, oui. Quand elle devient insupportable, là c'est le haraj. J'ai donné un autre exemple des femmes maintenant voilées. Et quand canicule ou pas canicule, tu restes voilé. Les gens, s'ils pouvaient sortir de leur peau tellement ils ont chaud, ils feraient. Et elle, toujours son voile, déjà quand elle entre, tu vois ta mère ou ta soeur ou ta femme, elle entre à la maison, elle commence à se dire, elle enlève. Pourquoi? On suffoque. Et pourtant, aucune d'elles ne dit, non mais maintenant il fait trop chaud pour le voile. Et il y a une difficulté, il n'y a pas de difficulté. Il y a une difficulté. Même nous qui ne nous voilons pas, déjà ça, pendant quand il fait chaud, voilà, les gens ont pris l'habitude de me voir avec le qub. J'ai pas envie de casser cette habitude. Mais il y a difficulté. Et pourtant, cette difficulté ne mène pas les musulmans, les femmes musulmanes, à se dévoiler parce qu'il y a difficulté. Qu'est-ce qui n'est pas de notre religion? C'est le haraj. Et ce n'est pas la difficulté. Le haraj n'est pas la difficulté. ما الفرق؟ الحرج ما هو الحرج؟ الحرج باللغة هو تلك الشجرة الملتفة. شجرة تكون أغصانها التف بعضها ببعض بحيث أنك لا تستطيع أن تمر فيها، لست أن تخترقها. فإذا اخترقتها مرت فيها جرحت نفسك وقطعت ثوبك. هذه الحرجة. فالحرج هو هذا النوع من الضيق. من عادة الشريعة أن تأخذ الكلام الألفاظ التي يعرفها المخاطبون بها فتجعل لها هذه المعاني المعنوية، هذه المعاني التي ليست هي من المحسوسات، ولكن أصلها محسوس. فإذا تكلم قيل العربي هذا شيء محرج، يجيء للعربي صورة هذه الشجرة الملتفة التي لا يستطيع الماعز ولا يستطيع هذا اختراقها لأنه ضيقة وكذا. هذا هو الحرج. فالشيء الذي يبلغ فيك أنت هذا المستوى هذا هو الذي يرفع عنك. أما مطلق المشقة فلا. نجي إلى سؤال صاحبنا، المراد منه فيما أحسب والله أعلم الجمع بين المغرب والعشاء في حالكم مثلا حيث لا سفر ولا مطر ولا مرض، فنجمع اليوم وغدا والشهر الجاي والشهر اللي مراه. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. معاذ الله، هل أنت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كل يوم لمدة شهرين متتاليين؟ هذا كفارة هذا ولا؟ نحن تعرفون في كفارة شهرين متتابعان. لا، إذا كان الحرج نعم يفعل، وإذا لم يكن حرج فالدين لا يخلو من مشقة والأجر على قدر النصب. ثم لا ينبغي أن يكون هذا فتوى عامة في مساجد الناس. طيب أنت عندك حرج، نحن لا نكذبك، أنت جيتي وقلتي أنا عندي حرج في هذه القضية. لا، إذا قلتي حرج المفتي هو ما داخلش في عظامك، يقول لك لا راه كذبتي ما عندك الحرج، أنت ودينك ياك. ولكن أنت عندك الحرج، علاش كاع المسلمين أنت غتقول راه عندهم الحرج؟ علاش كل الناس خصهم يصلوا في الجامع المغرب والعشاء ويمشيو؟ شكون قال لك راه كل واحد في هذوك الناس راه فيه الحرج اللي فيك انت؟ فيك الحرج ما تجيش للجامع، سير اجمع في دارك ونعس.
ولكن المسلمين يحملون على الأمير العتيق. نفهم كلام. فكيف بعد ذلك أنا أحدث أن في مساجد تجمع بين المغرب والعشاء ثم يرجع هذا الذي جمع بين المغرب والعشاء فيرجع إلى بيته ويتعشى ويشرب الشاي ويجي وقت العشاء اللي كانت يصلي العشاء في الجامع هو راه تيشرب ياكل الحلوى باقي ما نعش. واش الحرج عندك غير في الصلاة ولا؟ إذا المشكلة هذا. فهذه فتوى وعلى جلالة قائلها، يعني كانوا من أهل العلم، هذا الذي الذي كان أول من أنشأها وسيارها في أوروبا رجل من العلماء. لكن عندي والله أعلم والله يغفر لنا ولا أنه أخطأ في هذا لما جعلها فتوى عامة، إن كان جعلها فتوى عامة، لأنني لقيت بعض الناس الذين كانوا معه وكانوا من أخصائي يقولون الأمر الذي أشيع أنه قاله ليس كما قاله هذاك الرجل هذاك العالم. فإذا جعلها فتوى خاصة فيجب أن تبقى على خصوصها ولا تعمم في المساجد، لأنه مثل هذا الأمر الذي يكون فيه الحرج يتعامل معه بالأفراد ولا يتعامل فيه بالجماعة. جماعة سافيني لي طومب راكم كلكم في حرج، لا بأس واش طاري لكم مالكم. نفهم الكلام. Donc la différence entre le haraj et la difficulté, c'est une difficulté grande, c'est une difficulté hors norme, c'est une difficulté qui est bon, c'est pas insupportable, mais qui est dur à supporter. Tu peux supporter, mais c'est vraiment trop dur. C'est ça le haraj. Quand il y a ce genre de difficulté-là, la charia ne t'oblige plus de faire, mais elle te trouve une issue de secours. Bon, maintenant la question. Est-ce que le prophète a fait tel et tel? Moi je suppose, comme vous supposez, si j'ai raison, ben c'est bien, mais si je n'ai pas tort, si j'ai tort, je n'ai pas mal fait en répondant à la question, supposant la question. Je suppose que celui qui pose la question a à l'esprit le fait de rassembler le Maghrib et l'Acha pendant l'été. Le Maghrib il est à 10h, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il ira jusqu'où. L'Acha aussi, Tarawih. C'est une autre histoire, troisième histoire. Et ben, quand est-ce qu'on va dormir? Combien est-ce qu'on va dormir? Oui, mais est-ce que ça c'est le haraj? Je suis tout à fait d'accord que c'est difficile. Aucun être français ne te dira c'est facile. Oh, 3 heures, mais c'est facile. Là, c'est un fou, 3 heures. C'est difficile, j'en conviens. Mais est-ce que c'est le haraj? Du moment que tu peux récupérer, après quand tu sors tu termines à quelle heure le travail, l'école, le lycée, etc. Tu termines à quelle heure? À 16h, à 17h, 18h. Tu as encore 4 heures pour dormir. Tu peux venir, tu peux rentrer, tu peux dormir. Là, c'est un acquis, le fait de dormir. Vous faites, les musulmans ici, ils font comme des employés d'entreprise. Les 4 heures qu'on dort, les 3 heures qu'on dort, c'est un acquis, on n'en parle plus. Là, on cherche maintenant à grignoter quelque chose dans la nuit. On veut dormir ici. Là, et puis, ce sont deux mois. Je conviens que c'est difficile. Moi, qui viens seulement 1 ou 2 journées ici chez vous, donc c'est une seule nuit, et ça m'est pénible, parfois même très pénible, de faire le subh. À son temps, donc à plus forte raison, vous qui c'est pour toujours. Mais heureusement, alhamdoulilah, c'est une petite période. La majorité de l'année, c'est l'Eldorado pour vous. C'est l'Eldorado. 7h du matin, 7h. Oui, 7h du matin. Le Maghreb à 4h30. Pourquoi personne ne pose la question quand... J'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire, écoute Cheikh, moi je fais le jeûne du lundi et du jeudi et je trouve que c'est trop court quand c'est le Maghrib il est à 16h. C'est trop court. Est-ce qu'il y a une possibilité que là on est bien, on est tranquille? Tu dis oh bah tu sais le jeûne pendant l'hiver, oh, c'est magnifique. Tu prends ton petit déjeuner, tu sors et tu reviens après le travail, tu déjeunes et tu as jeûné le journée entière. Tu es bien. Tu sais, les Marocains, ils ont un proverbe. Ils disent la biche, ce qu'elle a pâturé. Le verbe pâturer existe. Ce qu'a pâturé la biche dans le. Je dis l'OTA.
dans la plaine, et le P, là dans la plaine, et le P dans le en escaladant. Ben oui, maintenant c'est l'escalade pour vous. Après, Inch'Allah, viendra la plaine. On n'a pas l'escalade, mais on n'a pas la plaine non plus. Vous voyez, donc المشكل ماشي هو هذا. عرفتوا شنو المشكل؟ المشكل هو يتعذب الإنسان ويصوم الإنسان ويصلي الإنسان وما يقبلش الله. هذا هو المشكل. انتم دابا انتم ما تنقولش انتم الناس هذو اللي جالسين قدامي، يعني المسلمين احنا عموما. تفكر في العباده، ما تفكرش في القبول. بالنسبه لك راه الا درتيها والي راه فين قال لك اسيدي ما بغاها كاع الله منك انت بهذا الشيء كله كاع. الانسان نطلب الله سبحانه وتعالى يقبل وصافي، نطلب الله يقبل. والله اعلم. السؤال الثاني: هل اختلاف الآراء يكون جائزا كذلك في العقائد كمثل من استغاث بغير الله؟ La divergence est-elle autorisée dans le domaine du dogme, comme ceux qui demandent secours à autre que Dieu? C'est une bonne question, c'est un mauvais exemple. طيب هذا الاختلاف العقائد أين ينتهي الفقه وأين تبدأ العقيدة؟ هذا حد بين الشيئين لا يدركه كثير جدا من المتكلمين. أنا أضرب لكم مثلا: في زمن طويل جدا كانت الناس ترى، وأنا عندما أقول الناس أنا أعني بالناس المنتسبين إلى العلم، ممن يتكلم هنا والإذاعة والتلفزيون والناس والشيخ فلان والشيخ علتان، يرون أن الانتخابات حرام عقيدة، لأنها من التشبه بالكفار. هذه من العقائد. النظام الديمقراطي حرام من العقائد، لأنه كل شيء فيه التشبه بالكفار. ماشي يجوز ولا لا يجوز ولا مكروه ولا كذا، لا، عقائد. ثم ماذا وقع؟ وقعت هذه الثورات التي عرت الناس. التوراة عرت شحال واحد قدام راسه وراتو هو نفسه بحال ولا راسو تيشوف راسو. ما بقاش في واحد ما دارش حزب ودار انتخابات. كلشي اللي كانوا تيقولوا عقائد هذه داروا توما احزاب ودخلوا للبرلمان وداروا كذا وتوما يدخلوا للرئاسه. في ناس واش العقائد تتبدل؟ العقائد هذه لا تغيير فيها. الذي يتغير فيه الاجتهاد هو مسائل الفقه، اما العقائد لا نسخ فيها ولا تغير. شي حاجة عقيدة لا تعتقدها، طرات الثورة ما طراتش الثورة. إذا هذا الشيء عندك أنت تعتقد تشبه بالكفار، ما كنت تشبه بهم. يا ليت لو كنت تقول أنا أرى أن هذا حرام وصرت أراه جائزا، لن يلومك الحماق هذوك اللي ما غادي يلوموك، ولكن العقلاء لن يلومونك. علاش؟ العقلاء لن يلوموك لأنهم يعلمون أن الاجتهاد قد يتغير، ولكن أنت كنت تدخلهم في العقائد. احنا المغرب نقولوا وفين صبح عليك الحال. ايوه، أين ينتهي العقائد؟ الصحابة اختلفوا في مسائل. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هذه عقيدة أم فقه؟ عقيدة. اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة أو مناما؟ اختلفوا هل أسري باسمه أم لا؟ هذه كلها عقائد، وهذه متخلف عندهم. C'est pour ça que je dis، لهذا قلت أنا هذا سؤال جيد، ولكن التمثيل لهذا السؤال فاسد. هكذا العقائد كمن يستغيث بغير على الناس اختلفوا في الاستغاثة بغير الله. هذا سؤال يختلفوا في أن لا يستغاث بغير الله فيما يختص به الله تعالى. قد يستغاث بغير الله في أمور يستطيع غير الله أن يغيث فيها. أنت دابا لك أنت خارج هنايا وتلقاو لك شي واحد يبغيو يجريسيوك، ما غاديش تستغيث بمالين الجامع. المسلمين عتقوا الروح،
وهذا شرك. بلى أنت تستغيث بغير الله المسلمين في أمور يقدرون على أن يغيثوك فيها، ولكن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من يجيزه من العلماء هذا حتى تمثل لنا به في الخلاف في العقائد؟ واش فهمت القضية؟ فهذا هو المسألة. ثم يجب الإيضاح متى أين ينتهي العقائد؟ هل ما اختلفوا في الإمامة أيهم يقدم على علي أم عثمان أو كذا؟ هذا مسائل الإمامة اختلاف في العقائد واختلاف في الفقه، وأحيانا قد يتداخل الفقه والعقيدة، فكيف تفعل؟ أنت بالنسبة لك العقائد ايش يجيك البال؟ العقائد لا الأشعرية صافي، عندك العقائد هما غير الأشعرية والآخرين، عندك العقائد هما طواف القبور، النذر القبور هذا لا يجيزه أحد من العلماء. يجي يقول لك راه اجي وذبح القبر وقول لي هابون القبر اعطيني الولد وولد بنت، هذا يختلفوا فيه العلماء. فأنت تؤصل لاختلاف العلماء ثم تمثل لاختلاف العلماء بشيء لا يختلف فيه العلماء. فهمت المسألة؟ شنو السؤال الفرنسي؟ La divergence est-elle autorisée dans le domaine du dogme? Alors j'ai dit que quand est-ce que finit, où est-ce que commence le dogme? Où est-ce que finit le dogme? Peut-on aisément toujours différencier entre ce qui relève du dogme et ce qui relève du fiqh? J'ai dit que plusieurs parleurs, et je dis parleurs parce que je ne trouve pas de qualificatif plus adéquat pour ceux-là même qui parlent, ce sont des parleurs. Eux, peut-être qu'ils s'assimilent des ulama, moi je ne suis peut-être pas d'accord, mais de toute façon ils parlent, et je pense qu'en disant parleur, ce n'est ni un diminutif ni une insulte, et c'est une qualification honnête. Beaucoup de parleurs, quand ils parlaient de choses, comme par exemple les élections, comme par exemple le fait d'entrer dans des parlements, etc., ils voyaient ça, quand ils parlaient de démocratie, ils trouvaient ça dogmatiquement interdit, pas jurisprudentiellement interdit, mais dogmatiquement interdit. Ça arrive du dogme. C'est une chose qui mène à tashbuh birel muslimin, et ça c'est interdit dans le dogme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les révolutions dans des pays arabes. C'est le dogme qui a changé. C'est l'inchangeable qui change. Le dogme, c'est une chose qui ne change pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est omnipotent, il n'y aura pas un autre verset qui te dit il n'est plus omnipotent. Mais tu trouveras bien un verset qui te dit que telle chose, par exemple l'wasiyya pour les parents est permise, et un autre verset qui te dit elle ne l'est plus, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer. C'est la jurisprudence, les enseignements qui relèvent du fiqh, de la jurisprudence, mais pas le dogme. Allah est omniscient, Allah est ghafour, Allah est rahim, Allah ta'ala est muttasif bil kamalat, Allah ta'ala munizza an naqs, ça ne change pas. Alors quand tu mets la chose dans la case du dogme, tu n'as plus le droit au changement. Tu es venu, tu as mis la chose, les élections, le parlement, la démocratie, la kada, le vote, etc. Tu l'as mis dans la case du dogme. Après, c'est passé une chose que tu ne pensais pas que ça puisse arriver. Et tu as trouvé une issue au pouvoir, au parlement, la seule issue que tu as trouvée. Et tout à coup, tu as fait ton propre parti. Et tous ceux qui sont comme toi, la majorité de ceux qui sont comme toi et qui pensent comme toi, tout à coup pensent autre chose. Et c'est le dogme. Si c'était le fiqh, on n'allait pas s'en étonner parce que le fiqh, un ijtihad, ça change. Aujourd'hui, je te dis ça, je ne vois pas que c'est permis. Après 1 an, 2 ans, je peux changer d'idée, quelque chose se passe, etc. Je fais un autre ijtihad, je te dis maintenant c'est permis. Personne ne me dirait non, mais toi tu changes d'idée comme ça, comme tu changes des chemises. Là, c'est le propre de l'ijtihad, le dogme.
Tu changes dans le dogme. Comment cela se peut-il? Et pourtant, nous avons vu le dogme changer. Moi, je me rappelle, il y avait un savant, parmi les premiers savants, qui ont, bien sûr, je parle d'un courant bien précis de pensée. Ce savant-là appartenait à ce courant de pensée. Et il avait sorti de la norme dans cette chose-là qui s'appelle le Parlement. Et lui, il était d'accord pour qu'il y ait un parti politique, etc., pour que ça entre et l'affaire, le jeu politique, comme l'appellent les gens. Toute la mouvance s'en est prise à lui, sans exception. C'est un mot b'tadi'a. Il y avait même, on ne parlait pas de divergence, on parlait de ça, c'est mot b'tadi'a. Pourquoi? Parce que la chose chez eux, ça relève du dogme. Maintenant, vous faites tous la même chose. Tous, vous avez fait la même chose. Tous, bien sûr, presque tous. Alors, il faut, je sais pas, nous voulons juste comprendre. Nous ne jugeons personne, mais nous voulons juste comprendre. Si c'est un mubtadi', pourquoi vous faites la même chose? Est-ce que c'est un mubtadi' uniquement quand vous-même, vous ne pouvez pas faire la même chose? Quand maintenant vous pensez que c'est une autoroute vers le pouvoir, vous y accourez, ce n'est plus un mubtadi'. C'est quoi la chose? N'aurait-il pas été plus judicieux pour vous de parler de divergence de jurisprudence? Vous auriez évité la honte d'affronter les gens à qui vous parliez auparavant en disant ça c'est le dogme, c'est le mushabaha, c'est l'aqida, c'est puis les grands titres. Et après, 180 degrés. C'est même pas 20-30 degrés, on dirait bon on n'a rien vu, 30 degrés. 180. Dans le dogme. C'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. Tout est possible. Nous avons en arabe un dicton qui dit Aish tara ajaban. Vis, tu verras toujours ce qui te donnera. Tu n'as qu'à vivre, tu n'as même pas besoin de chercher ou de. Juste vis. Tu iras de surprenant en plus surprenant. Dogme. Donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'il y a une méconnaissance entre ce qui relève du dogme et ce qui relève du fiqh. Ça c'est un premier degré de réponse. Ensuite je dis aussi qu'il y a des éléments dans le dogme dans lesquels il y a une divergence entre les compagnons. Je vais donner un exemple. Dans le Mi'raj, vous comprenez le Mi'raj? Là, parce que je n'aime pas les mots qui ont un arrière-plan chrétien. Et puis on n'en a pas besoin. Donc je ne dis pas l'ascension. Je dis le Mi'raj. Vous comprenez ce que c'est que le Mi'raj? C'est quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son merveilleux voyage à travers les cieux jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait parlé. Les savants, les compagnons, Sahaba, ils ont divergé. Est-ce que c'était en rêve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? En réalité, pas en rêve. Il y a une divergence entre les compagnons. Est-ce que cela a été fait par le corps et l'esprit ou seulement par l'esprit? Il y a une divergence. Est-ce que c'est une divergence dans le fiqh? Ce n'est pas une divergence dans le fiqh, c'est dans le dogme. Et ils ont divergé. نطلب الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا الفهم في الدين. هذا تفضل. Mais j'ai dit que c'était comme vous avez entendu, j'ai dit que c'était une bonne question, mais c'était un mauvais exemple. Quand il a dit est-ce que la divergence dans le dogme est-elle aussi permise, comme le fait de demander secours à autre que Allah. Comme le fait de demander secours à autre qu'Allah. Est-ce que le fait de demander secours à autre qu'Allah dans des choses qu'Allah uniquement peut faire relève de la divergence dans le dogme? Est-ce qu'il y a divergence sur cette chose-là? C'est pour ça que c'est un mauvais exemple pour une bonne question. On pose la question et puis on donne l'exemple à la question par une chose qui n'a pas de relation avec la question.
Et le comble, c'est que les gens qui écoutent ne discernent pas ces subtilités. Ah, non. Le dogme, c'est pas permis. Regarde, demander secours à Allah. Mais qui a dit que demander secours à Allah dans des choses que Allah subhanahu wa ta'ala uniquement peut faire, qu'il y avait divergence là-dedans entre les ulama? Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous ayez des esprits fins. Et surtout, quand on vous parle en français, parce que beaucoup de parleurs en français, ils parlent en français sans savoir ce qu'ils sont en train de dire en français. Ils parlent, ce sont des phrases qui sont construites en français. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette construction? Vous savez, nous on dit, la langue, c'est l'ustensile du sens. Tu as un bon ustensile. Il est beau, il est poli, il est brillant. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le malheur. Puis j'ouvre la parenthèse pour les dirigeants des mosquées. Ils ont un problème ici en France. Comme les dirigeants en Espagne, ils ont un problème. Comme les dirigeants en Hollande, ils ont un problème. Ils veulent toujours quelqu'un qui parle la langue du pays pour s'adresser aux gens. Les jeunes, alors ils ont ce problème. Ici pour la France, il faut quelqu'un qui parle français. En Espagne, il faut que quelqu'un... Alors ils se dirigent nécessairement vers quelqu'un qui parle en français. Malheureusement, la majorité de ceux qui parlent en français, ou qui parlent en anglais, ou qui parlent... Non, en anglais, la chose ne se manifeste pas aussi... Parce qu'il y a beaucoup de savants, surtout les hanafites de l'Asie, qui parlent en anglais couramment et qui sont des savants. Mais pour nous autres, les malikites, les shafi'ites, les hanbalites, nous sommes à 100 000 lieues de parler la langue. Quand tu trouves un alim comme il faut, c'est rare que tu trouves qu'il parle la langue comme il faut. Et quand tu trouves un parleur qui parle comme il faut, c'est rare qu'il soit un alim comme il faut. Et ça, c'est le dilemme des dirigeants des mosquées, des présidents, des associations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il parle français et puis il vient, et parfois il dit des aberrations. Un jour, j'étais dans un congrès où il y avait quelqu'un qui parlait français, mais qui parlait mal. Et je parle du sens. Sa locution elle est bonne, sa prononciation il n'y a rien à dire, etc. Les mots, kada, il a akhiré, la gesticulation, la mime, etc. Tout ce qu'il faut savoir sur la présentation, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ustensile? Ça, c'est une autre histoire. Et il a commencé à parler du Coran. Et il a dit une chose. Et je me suis retenu. J'allais faire quelque chose qui n'était pas... Il fallait qu'elle soit faite. Mais je ne l'ai pas faite. J'ai respecté l'ordre ila akhiri. Mais j'en ai parlé à d'autres et puis il n'est plus revenu dans ce congrès depuis que je leur ai parlé. Il a commencé à dire une chose. Lui, bien sûr, ce n'est pas un savant du Coran, il n'a même pas appris le Coran, il ne le connaît même pas par cœur. Mais c'est quelqu'un qui parle français et qui a l'habitude de parler dans les affaires de la religion, donc on l'appelle ici, on l'appelle là-bas, etc. Il parle. Mais là, il a pris un peu son courage à deux mains, il a commencé à défier. Et en criant, moi je défie. Moi je gagne pas de défi. Moi je le connais aussi. Tu es venu dire deux phrases, dis deux phrases, va-t'en. Moi je défie les gens du dogme, les savants du Coran, les érudits, tu défies toi. Et puis il a dit une chose. Moi, il y avait quelqu'un des organisateurs qui était à côté de moi. J'avais un téléphone dans lequel, comme vous tous, il y a un Coran. Je lui dis, regarde, la chose, lui, qu'il défie tout le monde et dit qu'elle n'existe pas dans le Coran, regarde, dans le Baqara, les premiers versets. Aïe.
Tu vois, oui. Il défie tout le monde, les érudits, les savants du Coran. Elle n'existe pas dans le Coran. Allah Ta'ala ne fait pas ça. Pourquoi ce cinéma? Pourquoi ce cinéma? C'est le problème. Pourquoi? Parce qu'il parle français. Mais moi je ne veux pas quelqu'un qui parle français pour qu'il apprenne à ceux qui ne comprennent pas l'arabe des choses que moi je ne veux pas qu'ils comprennent parce que c'est dans le faux. Le problème qu'il y a, c'est que j'appelle quelqu'un qui ne parle pas français mais qui est un savant, comme il faut. Après vient celui qui traduit. Lui il comprend pas, il comprend rien de ce qui se dit en français. Avec celui qui traduit, il fait sa leçon à lui, il ne traduit pas ce qui est en train d'être dit. Allez, parce que sur un ce n'est pas toi d'ailleurs, toi tu n'as pas traduit. Celui qui fait la traduction, c'est un professeur de français, c'était un professeur d'arabe. Non, c'est quelqu'un qui est venu en France, du Maroc, d'Algérie, Tunisie, de je ne sais pas où, qui n'a pas trouvé de travail, qui a eu un abri à la mosquée. Du jour au lendemain, il s'est trouvé imam, il s'est trouvé kada. Maintenant, lui aussi s'est érigé en alim, en mufti, en mujtahid, et puis il fait kada. Et un jour, il vient et te dit, quand vient quelqu'un qu'on assimile à un alim et qui parle français, il dit, aujourd'hui, je ne vais pas faire la traduction parce que monsieur, il parle bien le français. Heureusement qu'il parle bien le français pour qu'il sache, qu'il comprenne un peu ce qu'il y a, le délabrement qui est en train d'être fait. Mais c'est grave. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça qu'hier je n'ai pas parlé, j'ai parlé peu en français pour vous inciter les gens ici, les femmes, les hommes, les grands, les petits, à apprendre l'arabe. Vous ne vous rendez pas service en n'apprenant pas l'arabe. En vous adossant aux traductions qui sont en train d'être faites, vous vous adossez à quelque chose d'ébranlable. Peut-être que vous êtes au courant, j'ai commencé des assises scientifiques ici, je suis en train d'expliquer l'Arba'in Nawawiya. Je fais un petit cours en arabe et puis une demi-heure aussi en français. Le hadith que j'étais en train d'expliquer la dernière fois, c'est le deuxième hadith de l'Arba'in Nawawiya. Alors la traduction, et c'est une traduction qui est, je dirais, plus que passable. Il est en train de lire. Il arrive à l'endroit où Omar radiallahu anhu dit فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيَصَدِّقُهُ. Quand Jibril alayhi salam pose la question à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? Et il dit l'islam c'est tel. Alors on lui dit tu dis vrai. Jibril lui dit bien sûr les compagnons qui étaient là, ils disent nous sommes étonnés. Il lui pose la question, il lui dit tu dis vrai. C'est une chose étonnante parce que quand tu dis vrai, ça veut dire que tu connaissais la réponse. Si tu connaissais la réponse, pourquoi tu poses la question? C'est une chose d'étonnement, c'est une chose étonnante, c'est une chose d'étonnement. La traduction, c'était comment? La traduction, quand il a lu, il a lu comme ça. Nous nous sommes étonnés tant de sa question que de sa réponse. Je dis c'est une mauvaise traduction. Parce que dans le texte arabe, ils ne se sont pas étonnés de la question. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans la question? Quelqu'un vient et te demande, parle-moi de l'islam, est-ce que tu peux me parler de l'islam? Est-ce que cela a quelque chose d'étonnant? Mais quand je te pose la question et je te dis oui, tu as raison, et là tu t'étonnes. Comment ça tu dis raison? Tu connaissais la réponse. Et ça, personne ne s'en rend compte. Personne. Tu prends ça comme c'est une révélation. Comme le texte en arabe c'est une révélation, la traduction c'est une autre révélation aussi. Il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de finesse dans même vous qui ne comprenez pas l'arabe. Vous devez poser la question. Quand vous ne comprenez pas l'arabe, donc vous ne comprenez pas le texte initial. Mais vous devez vous poser la question quand il dit nous nous sommes étonnés de sa question. N'importe qui d'entre vous devrait poser la question. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnante la question? Pourquoi il s'en étonnerait? Là, au moins, celui qui fait la traduction va être amené à réfléchir. Parce que les gens, ils ne réfléchissent pas. Ah, de la matière grise. Il est devenu blanche ou la haja. الله أعلم. السؤال الثالث: في فرنسا ما هو الأحرى؟ اتباع مذهب بعينه أو اتباع الفقه المقارن أو اتباع الدليل مباشرة؟ Donc la question: en France, faut-il suivre une école de pensée
ou plutôt le fiqh comparé, ou plutôt suivre la preuve directement. واش كاين هل يوجد فرق بين هذه كلها؟ الأسئلة عندك كثيرة ياك؟ كثيرة جدا. وإلا بقينا نهضروا بالعربية وعاودنا نهضروا بالفرنسوية الوقت ما بقاش. فأنا ما غاديش نبقى نجاوب بشي بوحدة من اللغتين، لن أجيب بإحدى اللغتين. نجاوب غير بالعربية. يترجم هو؟ لا راه هي هذيك. Celle-là était en français, oui. Tout le monde. نعم لا على كل حال خلاوها هذوك تيقولوا من غير شخصنة، كلمة خايبة هذه شخصنة زعما لا بيرسوناليزاسيون شخصنة بازا سيدي. Est-ce qu'il y a une différence entre suivre un madhab, suivre fiqh al-muqaran, suivre la preuve directement? Maintenant, celui qui suit le madhab maliki ne suit pas le fiqh al-muqaran, et celui qui suit le fiqh al-muqaran ne suit pas la preuve immédiatement, directement. C'est ce que ça fait, tout sort de la même mauvaise usine qui donne la même mauvaise compréhension. Tout retourne, c'est la même source. Maintenant, d'accord, pour suivre un madhab, c'est clair. Tu madhab maliki, hanbali, shafi'i, hanafi, etc. Et ça, je te dis, tu suis ce madhab-là, tu ne te poses plus de questions. Mais maintenant, je te dis, suis le fiqh al-muqarin. Déjà, pour expliquer le fiqh al-muqarin, c'est-à-dire pour chaque question, pour chaque problème, pour chaque question qui se pose, on dit, les Hanafites ont dit ça, les Malikites ont dit ça, la preuve de cela est, la preuve de cela est, ceux-là ont répondu à ça, ceux-là ont répondu à ça, et puis le rajih est. Quand on dit le rajih est, selon qui? Selon les Malikites? Selon les Hanafites? Ou selon toi? La majorité de ceux qui parlent comme ça, c'est le rajih selon lui. Déjà, toi, est-ce que tu es apte à avoir un rajih, toi, et en France? Oui, je dirais oui. D'accord. Tu es habilité à avoir un rajih. Est-ce que ceux qui ont maintenant pris ton opinion pour argent comptant ont suivi le fiqh al-muqarin ou ont suivi ton madhab? Ils ont suivi ton madhab. Toi, tu ne fais que répéter la parole de certains savants qui sont certes des savants et qui, eux, avaient cette habitude de parler des divergences et puis de faire le rajih. C'est le rajih selon qui? Selon eux. Donc, ton madhab est le madhab de celui qui a eu ce rajih. Ça c'est le fiqh al-muqaran. Maintenant tu suis la preuve directement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu ouvres Sahih al-Bukhari et tu lis et tu fais. C'est ça ce que ça veut dire? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux m'expliquer quand tu dis la preuve directement? Certainement pas. Tu ne comprends pas l'arabe. Le français est mauvais. Traduction mauvaise. J'ai lu et j'ai vu le dernier jour une traduction de Sahih Muslim. C'est une comédie. C'est une pièce comique, c'est pas Sahih Muslim en français. Tu ne comprends pas. Quelqu'un vient, il n'a pas de travail, il n'a pas de kada, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire Sahih Muslim. Il commence à traduire et c'est imprimé, c'est vendu, et puis un jour tu le trouves dans la bibliothèque de quelqu'un. Ah, Sahih Muslim en français, oh, pas mal. Pas mal? Très mal. Donc c'est quoi pour toi suivre la preuve mubasharatan? C'est quand je te dis ça est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je te donne la preuve. Ça ce n'est pas permis parce que Allah Ta'ala a dit. Maintenant toi tu penses que tu as suivi la preuve mubasharatan. Ce n'est pas vrai.
Tu as suivi la preuve via moi. Pas mubasharatan. Mubasharatan, c'est ça. Tu lis et tu fais. Quand tu passes par moi, ce n'est plus mubasharatan. C'est la preuve, mais via moi. Ce via moi, est-ce que moi, c'est une révélation que j'ai? Quand la chose, nous tous, nous savons, nous connaissons ce hadith qui est authentique, qui est vrai, qui est dans le Bukhari. Mais il y a plusieurs explications pour ce hadith. Je vous ai donné un exemple maintenant du jama', des salawat. Dans Muslim, c'est un hadith authentique. Mais il y en a qui disent que c'est un jama' apparent uniquement, et puis il y a d'autres qui disent non, c'est un jama' réel. Maintenant, moi je te dis non, Al-Rajih c'est un jama' réel. Al-Rajih, selon qui? Selon moi. Selon moi, selon les savants qui m'ont convaincu de ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il y a une différence? Maintenant, vous savez, les anciens, ils avaient dit, c'est une règle qu'ils ont. Ils ont dit, madhab al-'ammi, madhab mufti. Le madhab de chaque musulman, dans une chose, c'est le madhab de celui qui lui fait la fatwa. Ça fait. Maintenant, il te dit là, soit il te dit qala Malik, soit il te dit non, ça c'est permis parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Quand il dit parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, c'est comment lui c'est la tendance que lui a préférée. Je ne dirais même pas que lui a expliqué, parce que c'est déjà expliqué bien avant lui, mais c'est la tendance qu'il a préférée, qu'il a convaincu. Mais il n'y a pas que cette tendance. Je vous ai expliqué, je donne un exemple souvent d'un hadith qui est authentique. C'est le même hadith qui a été compris de 4 façons différentes. C'est le même hadith pour le même hukm, pour la même affaire. Les Malikites ont une opinion, les Shafi'ites ont une autre, les Hanbalites ont une troisième, les Hanafites ont une quatrième, et tous partent du même hadith. Va maintenant, suis la preuve mubasharatan. Montre-moi comment tu vas faire. C'est une des voies que tu vas prendre. Soit tu vas être d'accord avec les Hanbalites, avec les Malikites, avec les Shafi'ites, il n'y a pas de cinquième voie de toute façon. Alors maintenant, moi je te dis, ni Hanbalites, moi je te dis kada, fais ça parce que kada. C'est moi que c'est via moi que tu passes. Donc je trouve aberrant de gronder quelqu'un qui suit les Malikites pour suivre quelqu'un d'autre. Sauf que maintenant, toi, tu dessines le fait de suivre les Malikites, le madhab maliki. Tu le montres comme suivre une voie autre que la voie de la Sunna et du Coran. Mais tu ériges un autre savant. Moi je dis que c'est un savant. Ce n'est pas là l'affaire. Ce sont des savants. Mais comment se peut-il qu'un savant doit être suivi plus que d'autres? Pourquoi? C'est la révélation qu'il reçoit? Ou là c'est un travail de matière grise aussi? Voilà. La question suivante, est-ce qu'il est autorisé que la femme corrige son mari lors de la prière? Le corrige à ma correction. Que ce soit le Coran ou la prière. Bien sûr, elle le corrige. Oui. Il a oublié un verset, elle peut. Heureusement que il est chanceux, Hadraj, qu'il est une femme qui peut le corriger. Heureusement pour lui. Ensuite, en hiver, je quitte mon domicile pour aller en cours avant l'heure de la prière de Subh. Puis-je la prie avec quelques minutes d'avance? Non. La deuxième qui va dans le même sens. Avec le travail, est-ce que je peux rassembler la prière de Dhuhr? Ou à cause du travail, est-ce que je peux rassembler la prière de Dhuhr et l'Asr? Non. Trouvez des solutions. Vous vivez dans le contexte. Ce n'est plus des échappatoires qu'il vous faut. Ce sont des solutions. Trouvez-les. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de formule magique. Abracadabra, ça fait. Là, je n'ai pas de formule magique. Je pense que vous non plus, vous n'en avez pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin de solutions.
Et la solution n'est pas là, je ne vais plus kada, je ne vais plus au lycée, je ne vais plus kada, je ne fais plus kada. Là, c'est pas ça. Ce sont des échappatoires. Tu peux pas vivre dans la marge de la société, c'est pas possible. Mais il faut trouver des solutions. Il faut faire des efforts. Il faut se réfugier à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous aider dans vos solutions. Allah yasahal alaykum wa yasahal alayna jami'a. Pendant la prière, faut-il coller les pieds et les épaules avec ses voisins? Oui. Oui. Mais délicatement, doucement. Et puis, si la personne qui est à côté de nous s'enfuit de nous en éloignant son pied ou son épaule, on ne s'obstine pas à la suivre. Parce qu'on peut tomber dans des excès qui vont annuler toute la salle. Il y avait quelqu'un, un vieillard, qui faisait la prière dans une mosquée au Maroc. Et puis il y avait un jeune, un jour, qui était venu, qui était à côté de lui dans le rang. Alors lui, il met son pied à côté de lui, le vieillard éloigne son pied. Alors le jeune homme le suit. Le vieillard le rééloigne. Bon, le jeune ne le suit pas tout de suite. Ils sont en train de faire la prière, après vient le rokwa. Alors quand il fait le rokwa, le jeune, il attaque. Alors le vieux lui dit, maintenant c'est le rokwa, ils sont en train de faire ça là. Le vieux lui dit, attention, 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 attention. Ça la même chose, il n'y a plus de ça là. Il n'y a plus de ça là. Et c'est lui la cause. C'est le jeune la cause. Et je ne pense même pas que le vieillard a refait Takbir al-Ihram. Non, il a continué dans sa salle. Pour lui, c'est très normal de dire attention dans le rokwa. C'est pour ça que je dis, oui, c'est une sunna, ça là, c'est bien. Il faut instruire les gens. Mais tu trouves quelqu'un instruisable et ininstruisable. Ça fait. Ou là, ininstruisible. Moi, je me France, ça fait, c'est du vieux bois. Tu casses. Tu ne t'acharnes pas derrière lui, ça fait. Voilà. Allahu a'lam. Peut-on ramener des enfants en bas âge à la mosquée? Si on leur apprend la tenue à voir dans la mosquée. C'est une mosquée, c'est un lieu de ibadah, c'est un lieu de science, c'est un lieu de tranquillité un peu, c'est un lieu d'évasion vers Allah Ta'ala. Je ne vais pas m'évader de la mosquée aussi parce qu'il y a des enfants qui crient partout. Il faut leur apprendre la bonne tenue dans une mosquée. Si ils sont dans un âge où ils ne peuvent pas apprendre, eh bien je ne les amène pas à la mosquée. Et ça vaut beaucoup mieux que de les amener de les gronder, que de les amener de les poursuivre. Déjà ça commence mal avec la mosquée. Donc il y a une question qui revient souvent. Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir les pieds nus pour sortir? Et la deuxième question, et pour faire la prière? Ni pour sortir, ni pour faire la prière. Elles doivent avoir les pieds couverts dans la prière comme dans la rue, parce que les pieds font partie du aura de la femme. Allahu a'lam. Prochaine question, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est la foi, apprendre la foi à nos enfants, ou apprendre le Coran à nos enfants? Vous savez, notre religion est une religion qui se vit. Ce n'est pas une religion qui s'apprend. Ce ne sont pas des informations que nous apprenons comme ça mentalement. Non, ce sont des choses que l'on vit. La foi, normalement, devrait être vécue dans ton ménage, dans ta maison.
Tu n'auras même pas besoin de l'honneur, de la rendre une science qu'il faut dire voilà. Non, par contre, le Coran, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est dans le vécu aussi, mais il ne peut être appris par cœur qu'en l'apprenant, il n'y a pas d'autre solution. Mais la foi, c'est malheureusement vrai. Elle n'est pas vécue. Et c'est malheureusement vrai. Tu parles à tes enfants de choses, ils sont déjà grands et toi-même parfois ils te posent des questions, c'est comme des cols qu'ils te posent, tu sais que non, et tu as honte devant ton enfant de 3-4 ans qui te pose une question, tu viens voir l'imam, Allah, tu vois mon fils m'a posé quelque chose, je ne sais pas quoi lui dire, et tu n'as pas honte, ton fils de 4 ans, et puis quand il aura 18 ans, elle est question de 18 ans. Là, c'est une chose qui suffit. Quand tu parles à ton fils du prophète, ce n'est pas des informations que tu lui donnes. C'est une vie qu'il voit chez lui, sur toi, sur sa mère, sur votre quotidien. Bien sûr, dans la mesure de votre possible. Mais ce sont des choses qu'il doit vivre. Il doit vivre. Que fait celui qui ne peut être présent pour le Jumu'ah à cause du travail? Est-ce que c'est autorisé de ne pas assister à Jumu'ah à cause du travail? C'est autorisé. Le Jumu'ah, c'est un travail aussi, non? C'est pas un travail, Jumu'ah. C'est un travail que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. L'autre travail, c'est un travail que les gens ont ordonné de faire. On te regarde le travail que tu passes en premier. Est-ce que c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou celui que les gens ont ordonné? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une petite issue pour des personnes qui seront dans le haraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith que vous connaissez tous, que celui qui ne se présente pas, qui ne participe pas, qui ne fait pas 3 Jumu'at suivis, c'est quelqu'un qui aurait un sceau sur son cœur, c'est-à-dire que c'est un cœur scellé, fini de munafiq. Maximum, essaie de ne pas avoir 3 Jumu'at de suite. Une Jumu'at de présent, une Jumu'at absent. Je ne dis pas que je te recommande ça, mais je te dis ça, c'est le fond, c'est le bas fond, tu ne peux pas descendre plus en bas. Allah. Il y a une question ici, est-ce qu'on a le droit d'assister à l'enterrement mais aussi suivre... c'est ça ce que je vous dis. Je dis toujours, quand tu viens pour l'embauche, pourquoi tu ne dis pas le Jumu'ah, il faut que j'aille faire la prière? Ils posent eux leurs conditions, pourquoi tu ne poses pas toi aussi la tienne? Tu veux travailler à tout prix. Là, il faut que tu travailles un travail, mais il y a quand même des choses. Tu ne peux pas négliger. À la limite, vous me donnez 1 heure ou 2 heures pour le Jumu'ah, je fais après 2 heures, 3 heures, mais c'est pas un problème, c'est pas un riba. Vous donnez-moi 2 heures, je vous en donne, je vous les retourne en 4 heures. Le Jumu'ah. Tu peux le faire. Vous ne faites pas l'effort de vous imposer un tout petit peu, vous ne le faites pas, vous avez peur, vous êtes timide, Et pourquoi vous êtes timide? Pour les choses que vous devrez être timide pour, vous ne l'êtes pas. Et pour les choses qu'il n'y a pas lieu d'être timide, on est timide. Moi, tu viens, tu me dis, c'est une histoire que j'ai racontée. Il y a quelqu'un, j'étais un jour en Allemagne, j'avais un congrès là-bas. Il y a quelqu'un qui vient, le lendemain c'est mon dernier jour et puis je m'en vais. Il vient, il me dit, cher, il faut que je te dise au revoir maintenant parce que demain je ne pourrai pas venir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai du boulot demain et puis je viens tard chez moi et puis je dois faire toutes mes prières quand je viens à la maison et donc je ne serai pas à temps. Quand il me dit je ferai toutes mes prières, je dis mais pourquoi tu ne fais pas tes prières à temps? Il me dit non parce que je travaille dans un secteur, bon c'était dans un commerce
Et puis le propriétaire ne me laisse pas faire la prière. Je lui dis, est-ce que tu lui en as déjà parlé? Il me dit non. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Demande-lui, dis-lui, je suis musulman, je dois faire le dohr. Au moment du dohr, je dois faire l'asr. Il dit non. Je lui dis, écoute, promets-moi que tu lui en parleras demain. Je lui dis, oui, il me dit, cher, je te promets, je vais lui en parler. Le lendemain, je le vois. Il est venu, il m'a pris dans ses bras. Il allait me casser les côtes tellement il était content. Il me dit, cher, aujourd'hui, j'ai prié le dohr en son temps depuis je ne sais plus combien de temps. J'étais en train de pleurer en faisant ce jour tellement j'étais content que j'étais en train de faire ma prière en ce moment. Il dit, cher, tu sais ce qui est aberrant? Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, le propriétaire du commerce est un musulman. Et quand il lui en a parlé, il dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit auparavant? Et vous savez, le cas de cette personne-là, c'est le cas de plusieurs d'autres comme elle. Mais il faut faire un effort. Combien de fois il y a le français, le patron d'usine, etc. Ça, c'est quelqu'un que je connais, c'est un vieillard, c'est un travail manuel, donc ce n'est même pas un docteur ou un ingénieur qui peut se permettre de poser des conditions. C'est le bas de l'échelle. Ce sont la première génération qui est venue pour travailler et il se cachait dans son usine pour faire sa prière. Il y avait le patron d'usine, le contremaître, tout. Et lui, il ne pouvait pas ne pas prier. C'est un shelh. Il y en a des shelhs comme ça. Sa prière, il faut prier, ça fait une... Un jour, il est pris sur le fait, en flagrant délit de prier. Puis il y a le contremaître qui dit au patron d'usine, tu sais Flan, je l'ai vu, de mes propres yeux, en train de faire sa prière. Alors le patron vient, il rassemble tout le monde. Il lui met lui à l'écart. Il dit, monsieur tel m'a dit que vous étiez en train de faire votre prière. Tout le monde, la majorité ce sont des musulmans. Le patron, qu'est-ce qu'il lui dit après? Il dit, toi, quand tu veux faire ta prière, tu vas à la mosquée. Le Jumu'ah, tu fais tout à la mosquée. À ce moment-là, les musulmans, les autres, nous aussi, personne d'autre ne bouge. Lui uniquement. Il n'a même pas eu le besoin de demander. Le français l'a fait. Pourquoi? Ça fait bayn, très clair. Celui-là, la chose, il la prend au sérieux. Juste une récréation de plus. Vous ne faites pas l'effort. Ça fait. Et puis vous oubliez toujours que celui qui a les cœurs des gens entre ses mains, c'est Allah Ta'ala. Pas vos cœurs à vous uniquement, même le cœur des patrons. Un chrétien, un juif, un français, un polonais, un chouah de gage, un qamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est son cœur, c'est entre les mains d'Allah Ta'ala. Tlab Allah Ta'ala. Tlab Allah Ta'ala. Implore Allah, mais implore. C'est un dua de quelqu'un qui est dans le besoin. أما يجيب المضطر إذا دعاه. والله أعلم. Est-il autorisé d'entrer dans une église pour soutenir la famille du défunt, quelqu'un qui serait éventuellement non musulman, الله أعلم. لا أدري. Quel est le statut de Salat al-Tasbih? Est-elle équivalente au sermon du vendredi pour celles qui n'y assistent pas? C'est quoi Salat al-Tasbih? C'est quoi Salat al-Tasbih qui peut être à la place de Salat al-Jumu'ah? Je ne sais pas moi, Salat al-Tasbih qui peut être à la place de Salat al-Jumu'ah. Je connais une Salat al-Tasbih sur laquelle il y a une très 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 grande divergence entre les ulama. Mais ce sont une nafila. Mais une Salat al-Tasbih pour une personne qui n'assiste pas au Jumu'ah et qui fait Salat al-Tasbih et qui pense que c'est bon pour son Jumu'ah, ben il n'y a pas.
en arabe وهل تقوم مقام صلاة الجمعة بالنسبة للنساء التي لم يحضرن للجمعة. Alors la femme n'a pas d'obligation de Jumu'ah. Le Jumu'ah n'est pas une obligation pour la femme. Si elle vient, c'est bien. Mais si elle ne vient pas, elle n'est pas tenue de la faire pour qu'elle commence à réfléchir à quelque chose qui puisse venir à la place du Jumu'ah. Si elle ne vient pas au Jumu'ah, elle fait son dohr et puis c'est tout. Allahu a'lam. Une question dans les transactions. Quel est votre avis jurisprudentiel sur le taux de change au noir? Je ne sais pas, nous n'avons pas ce problème au Maroc, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce taux de change en noir. Donc je présume qu'il y a deux taux de change. Un taux de change officiel à la banque et un autre en noir. Officiel. Je n'ai pas de réponse. Okay. Là, mais nous n'avons pas ça au Maroc. La majorité des personnes qui font le change, elles le font dans les banques ou dans maintenant, c'est une chose qui a été nouvellement faite, ce sont les sarrafa, les changeurs de devises. Mais qui sont aussi, c'est toujours dans l'officiel. Il y a l'officieux aussi. Par exemple, maintenant vous allez devant une banque ou devant quelqu'un qui fait du change, et quelqu'un te vient et te dit tu veux que je te change des euros, je te donne mais c'est toujours dans c'est un marché minime, ce n'est pas très étendu au Maroc, donc la chose ne se pose pas, et puis vous ne trouvez pas de grande différence, c'est quelques centimes en plus qu'ils vous donnent, donc ce n'est pas un autre taux tellement. De plus. Et je ne pense pas que vous en obtiendrez encore. je ne peux pas vous donner d'avis. Quel est le statut de se marier chez l'imam et seulement chez l'imam? Les défauts, les conséquences de cette façon de faire? Moi, je ne suis pas d'accord. Mon opinion, c'est qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que c'est invalide de le faire, que c'est batil de le faire, mais je déconseille très énergiquement de le faire. Pour ce qui s'ensuit de problème. Quelqu'un vient et épouse une fille chez l'imam. Après, il se passe quelque chose, il se bagarre, il s'en va. Comment tu fais pour la divorcer? Il n'aura pas. Il s'en va. Et elle est en France, lui il est parti au Maroc. Il est parti en Algérie, en Tunisie. Il ne revient plus. Il s'est marié. Ria, elle est toujours son épouse officieusement, légalement, dans la charia, oui. Mais comment tu fais pour maintenant la détacher de lui, la libérer de lui? Comment tu fais? Tu vas chercher, toi l'imam qui l'a marié, tu vas le chercher, non, hein? Tu vas le chercher. Ou là, tu t'en fous. Ça fait, on t'a donné 50 euros, là, 70 euros, tu les as mariés, puis elle se débrouille. Ouais, elle se débrouille, elle va le chercher au Maroc. Il ne veut pas il veut pas la divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu fais une taille d'abord pour trouver une solution? Comment tu fais ça? Elle est foutue de chez foutue, elle dit. Et ça, ce n'est qu'un problème. Imagine qu'elle soit enceinte. Peut-être dans les papiers français, je ne sais pas comment ça va se faire, mais religieusement. Avec l'enfant, comment il va faire pour sortir ses papiers que au Maroc ou là en Algérie ou là, c'est le fils de tel? Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Comment tu fais? S'il meurt, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Comment tu fais?
C'est une débâcle qui est en train de se passer. Ce sont des problèmes sans fin que tu es en train de créer quand tu es d'accord pour faire un mariage sans papier. Malheureusement, écoutez, nous vivons dans une époque de papier. Les droits et les obligations vont avec les papiers. Je ne parle même pas de France, partout. Cette histoire, elle est aussi bonne pour la France comme pour le Maroc, l'Algérie, tu dis partout. Tu es incapable de présenter une justification que telle était sa femme, que tel est son fils, et ouais, ça, là on vient s'épouser, pourquoi c'est légal, c'est islamique, là, j'ai pas ce mariage civil, est-ce que le prophète, اسكت اجي يتكلموا العلماء ما تتكلمش انت بغيت تجوج ما نجوجوش هكا والسلام سير بحال يلاه طيب تاعك. Il faut comprendre. C'est pour ça la question, est-ce que le prophète l'a fait? Oui, il l'a fait, donc je le fais. Ça fait, tu as fait indéfiniment 50 fois par jour, tu as rassemblé, fait le jam' des salawat d'ici à 20 ans avant au Zga, ça fait. Ça fait, le prophète l'a fait. Il faut prendre les choses sérieusement. C'est pour ça que je ne dis pas que ce n'est pas légal religieusement, mais qu'est-ce qui se passe après comme problème? Il y a des problèmes insolubles. Et Allah, elle a 17 ans, 18 ans, 19 ans, elle n'est plus mariable, elle a perdu une condition de validité du mariage. Et il ne peut plus être marié sauf s'il a divorce. Et lui, il ne veut pas divorcer. Il est introuvable. Tu sais même pas où il est. Parti. Puis là, mana. Et ouais, tu sais que ça, c'est quoi la solution, religieusement? Ça, on appelle ça la femme du mafqoud. Le mafqoud, le perdu. Et vous savez, la femme du mafqoud, qu'est-ce qui se passe pour elle? Il y en a plusieurs opinions selon le cas de la perdition. Pas une perdition physique, c'est qu'il est introuvable. Elle attend 70 ans. C'est haut. On va faire un minute, on va faire 70 ans, elle va attendre. Elle a 20 ans. Ne t'inquiète pas, on va te marier, Inch'Allah. Juste attends 70 ans. Quand tu auras 90 ans, bah reviens. C'est bon, ça va être réglé. C'est nul. Tu vas faire comment? Et quand le fils qui va naître, on lui dira où est ton père? Non, tu sais, il y a quelque chose, sinon ton père, non, tu n'es pas un fils légitime. Est-ce que vous pensez à ça? Vous réfléchissez à tout ça? Alors c'est pour ça que ceux qui disent qu'il ne faut pas, ce sont des raisons mais très 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 importantes pourquoi ils disent qu'il ne faut pas le faire. Après, si il insiste de faire, ben fais-le. Je m'en fous. Fais-le. Mais après, ne viens pas pleurer. Nakada, là, il vient pleurer. Nakada. Oui, ça veut dire, il ne faut pas le faire. Tu l'as fait, ben. Rabbi Kigolo, leader habité. Tu as fait une aqda. Tu as fait un nœud. Tu as fait un nœud, mais tellement serré que tu n'arrives plus à desserrer. Les Marocains disent, celui qui fait un nœud avec ses mains, qui le dessert avec ses dents. Les anciens arabes ils disaient, Yadaka aukata wa fuka nafakh. La main c'est toujours toi qui l'as fait, tu te débrouilles. Tu يقول لك كتب. نحصل كتبيات رسول. Je fais pas ça, j'ai 7 000 € d'amende pour l'imam s'il fait une différenciation. S'il marie des gens. Là, combien? 7 000 €. 7 000 €. Et combien est-ce qu'il prend l'imam quand il fait un mariage? Combien? Entre Fisabilillah et 100 €, 150 €. Donc, combien lui faut-il de 150 € pour arriver à 7 000 €? Bzaf. خصو يماري باريس وبا واحد ديالها باش يخلص ضريبه واحده. Mes parents sont pauvres. Je donne des fois à mes parents et des fois à des pauvres. Je donne l'aumône des fois à mes parents, des fois aux pauvres.
Est-ce que je devrais donner plutôt à mes parents qui sont pauvres, obligatoirement ou pas? S'il veut dire par le mot zakat, zakat. Ouais, zakat بالعربية. لا أقول zakat. وصدق واكتب صدقة هادشي اللي كتب. نصدق على المحتاجين. Bon, déjà zakat. أيوة اسمع. Zakat ne peut pas être donné aux parents, ni aux parents, ni à la fille, ni au fils, ni à toute personne pour laquelle tu es obligé de subvenir aux besoins. Et tes parents, s'ils sont pauvres, tu es obligé de leur donner ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins. Donc ce n'est pas le domaine que tu fais, tu es dans l'obligation de faire. Donc aux personnes pour lesquelles nous avons l'obligation de subvenir aux besoins, nous pouvons donner la zakat. Si ce n'est pas la zakat, c'est l'aumône. On ne parle pas d'aumône quand on donne aux parents. Vous savez, l'aumône, c'est awsakh an-nas. On est en train de laver notre argent à nous en donnant de l'aumône. On est en train de faire tahara à notre argent. Donc, normalement, on ne devrait pas le donner aux parents. Ce n'est pas aux parents. C'est les parents, il faut subvenir aux besoins. Après, l'aumône, on peut donner à d'autres. Mais les parents, normalement, ne peuvent même pas être considérés comme aumône. Déjà, tes parents, s'ils ont dans le besoin, ils peuvent prendre de ton argent. Ils peuvent même ne pas attendre que tu leur donnes. Ils peuvent eux-mêmes prendre. Comment tu peux leur faire l'aumône alors qu'eux-mêmes peuvent prendre ton argent? Ils n'ont qu'à tendre les mains pour se servir. Mon mari exprime le divorce quand il est énervé. Je patiente pour le bien de ma famille. Quel est le statut religieux de cela? Et est-ce que nous sommes toujours mariés ou pas? Il prononce le divorce. S'il prononce le divorce, tu es divorcé. Maintenant, il est énervé, c'est normal. Et le divorce n'est généralement prononcé que s'il y a énervement. Une autre façon de faire n'est même pas envisageable. Je ne pense pas que quelqu'un est en train de raconter ses blagues avec sa femme et puis une fois qu'il a ri bien comme il faut, il dit merci, hein, tu m'as fait rire, tu es une petite alerte. Je ne pense pas que ça se passe comme ça, non? Et plutôt il y a une dispute, il y a un énervement, ça va en haut, et puis il dit bon, tu t'alertes. Le fait qu'il soit énervé, c'est l'état normal des choses, c'est ce qui va avec le divorce. Dans la majorité des cas, bien sûr, il y a des fois un divorce à tête reposée, mais ce n'est la façon générale, c'est quand il s'est énervé. Là maintenant, tu me dis, je suis énervé, je lui dis que tu es divorcé, tu lui dis que tu es divorcé, elle est divorcée. Alors je ne sais pas, si vous êtes encore mari et femme, je ne sais pas combien de fois il te l'a dit, mais s'il te l'a dit 3 fois, vous n'êtes plus mari et femme. Allah A'lam. Que doit faire une femme qui, arrivant au début du Ramadan, n'a pas fini de rattraper pour des raisons de santé ses jours de jeûne manqués du mois de Ramadan dernier? Qu'elle les rattrape après le deuxième Ramadan. Si et uniquement si elle n'a pas réussi à rattraper tous les jours de Ramadan, du premier Ramadan, à cause de sa santé. Elle n'a rien d'autre à faire que de rattraper les jours qu'elle n'a pas encore rattrapés. Maintenant, si elle a eu le temps de rattraper et qu'elle ne l'a pas fait, et elle n'avait pas de raison pour ne pas le faire, elle est tenue de les rattraper et en plus de faire la fidya. La fidya, c'est la nourriture d'un miskin pour chaque jour non fait. Maintenant, si elle doit rattraper 10 jours, elle rattrape les 10 jours et elle donne à manger à 10 mendiants. Un mendiant par jour. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. J'ai eu récemment un problème avec l'achat d'une voiture. Le vendeur, un musulman, m'a arnaqué dans les détails. Est-il permis en islam d'avoir recours à la justice des non-musulmans pour récupérer mon bien, c'est-à-dire l'argent de la voiture et les frais de réparation que j'ai payés, sachant que le délit est passable de 37 000 €, etc. Le bien d'un musulman ne peut lui être enlevé que s'il veut bien lui-même qu'il le lui soit. Sinon, on n'a pas le droit de lui enlever son bien. Maintenant, si il lui est enlevé malgré lui, eh bien, il doit avoir recours à une solution qui lui permette de récupérer son bien. Jahiliya, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé, il y a eu un pacte entre les Qurayshites. Ils ont fait un pacte dans lequel ils se sont mis d'accord qu'ils ne laissent aucune personne subir une injustice dans le cas, et que toute personne qui subit une injustice, ces gens-là qui ont fait ce pacte seront avec lui jusqu'à ce que le tort lui soit rendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé de ce pacte et il a dit que du'aytu ila halfin, j'ai été invité à ce pacte. Tel est-tel l'objet du pacte. Si je suis invité à un pacte pareil en islam, j'irai. Ce qui veut dire que rendre l'injustice, c'est une chose dans laquelle toutes les religions sont venues pour. Maintenant, cette personne a subi une injustice et il n'y a pas d'autre moyen de dégager cette injustice que d'aller vers la justice française. Je pense que c'est très très bien mérité pour celui qui lui a fait le tort. Et on a, je dirais même 370 000, et ce serait peu. Ce serait une leçon pour les autres aussi. Le mariage, il écrit un zawaj al-Fatiha. Le mariage avec la Fatiha seulement, sans la dot, est-ce qu'il est valable? Le mariage sans dot n'est pas un mariage valable. Et la dot est un fondement des 4 fondements de l'acte de mariage. Mais est-ce que la dot doit être donnée, reçue? Non, il peut y avoir dot, soit elle peut être donnée après, soit mais il faut que dot il y a. Il faut qu'on parle de dot. Il faut pas passer la dot sous silence, disant que il suffit de. Déjà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire faire le Fatiha dans l'acte de mariage. Le Fatiha ni obligation, ni condition de validité de la. Quelqu'un qui fait un acte sans lire la Fatiha, c'est un acte, s'il a les autres conditions, c'est un acte valide. Mais si tu fais uniquement le Fatiha, c'est un acte invalide, sans aucune divergence là-dessus. Fatiha c'est dans la salat, c'est pas dans le mariage, l'acte. Allahu a'lam. Est-il possible à une femme de demander à son époux de ne pas jeûner un jeûne surrogatoire, d'autant qu'ils vont passer toute la journée ensemble et que l'époux n'est pas souvent là? Oui, parce que l'époux, comme l'épouse a son obligation de satisfaire son mari, le mari aussi a pour obligation de satisfaire son épouse.
Et puis le propre du mariage, c'est d'éviter au mari comme à la femme de regarder ailleurs. Et ça, c'est une chose, Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans l'homme et dans la femme. Si tu n'es toujours pas là, et quand tu es là, tu fais le jeûne, c'est que tu n'es jamais là. Et vous savez que Abdullah ibn Amr ibn al-As s'est marié, son père, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, l'a épousé, lui donné une femme. Un jour, il est venu pour voir sa belle-fille. Il lui pose la question comment ça se passe. Alors, elle commence à faire l'éloge de son mari, Abdullah ibn Amr. Et lui dit Abdullah ibn Amr, ton fils, c'est ni'mal abd, il n'y a pas de abd meilleur que lui, il fait le jeûne, il fait kada, il fait kada. Elle lui explique d'une manière très polie que il ne fait pas ce qu'il doit faire. S'il jeûne toute la journée, s'il fait la prière toute la nuit, il n'a plus le temps pour son épouse, et il est récemment, ce sont de nouveaux époux. Alors le père, il comprend la chose, il va, il gronde son fils, il l'insulte. Moi je t'ai choisi une femme parmi les meilleures de Quraysh, etc. Et toi tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis il l'emmène vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit regarde ça là. Et puis le prophète dit à Abdullah ibn Amr, obéis à ton père. C'est-à-dire, fais le jeûne et ne le fais pas, alterne un peu. Fais la prière de la nuit, mais laisse encore un peu, parce que tu as des obligations envers Allah, envers toi-même, envers ton invité, envers ta femme, et il faut que tu donnes à toute personne ayant une obligation, tu lui donnes ce qu'elle te doit. Et c'est la même chose que je dis à cette personne-là. Allahu a'lam. Une dernière question. Mon mari fait entrer de l'argent qui vient du vin et de l'alcool, et je refuse. Que dois-je faire? Tu refuses quoi? Refuse هذا الوضع en arabe écrit. Oui, mais en refusant cette situation, tu fais quoi? Tu ne manges pas de ce qu'il... Oui, je refuse. C'est-à-dire que tu lui dis non, moi je n'accepte pas. Mais après, quand il achète des choses, de la nourriture, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu ne manges pas. C'est-à-dire que le refus s'étend aussi à ça, ou tu te limites à lui dire non, je refuse. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est bien de refuser, c'est bien de gronder, mais si tu manges, ce n'est pas haram. C'est bien de ne pas manger, parce que c'est toujours nuisible de se nourrir et de nourrir les enfants par des choses totalement haram. C'est pas bien qu'il y ait cette évolution avec de l'argent purement haram. C'est très nuisible, c'est grave. Mais l'ithm ne t'incombe pas, ni toi ni tes enfants si vous en avez. L'ithm lui incombe à lui uniquement. Mais c'est bien de ne pas manger, essayez de ne pas... Je ne sais pas, si vous trouvez d'autres solutions, s'il y a une autre source de... Manger d'autres sources uniquement et laissez-lui ses revenus, etc. Et puis s'il y a quelqu'un que ton mari respecte, qu'il lui en parle. C'est malheureux. Allah yaslah al-ahwal. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on remercie le Cheikh pour ce week-end. C'est peut-être un des meilleurs week-ends de cette mosquée-là. Donc on remercie et on espère que lui aussi il a passé un bon moment avec nous, même si on l'a un peu fatigué avec nos questions. Là, excuse-moi de t'interrompre, mais il faut que je t'interromps parce que c'était un week-end agréable et Allah subhanahu wa ta'ala, plus du fait qu'il soit agréable, qu'il nous soit bénéfique. Allah ta'ala, à moi comme à vous. Et peut-être à la prochaine, Inch'Allah. Donc les questions, on n'a pas pu tout répondre. Les questions, il n'y avait pas une qui était pas de qualité. Toutes les questions étaient toutes de qualité, mais à cause de la restriction de temps, la restriction de
les priorités, il y avait beaucoup de choses qui sont répétées aussi. Les questions, il y a beaucoup de questions ici qui ont été déjà répondues par le cheikh. Vous pouvez directement regarder, cherchez-vous juste le nom du cheikh, regardez les questions auxquelles il a répondu, des choses qui sont en rapport avec le contexte qu'on vit en France. Il a répondu, le cheikh, donc on n'a pas estimé nécessaire de reposer la même question, cheikh. Donc, dernière petite chose, deux choses. La première chose, c'est qu'il faut faire dua pour notre cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus, Inch'Allah, de science, et qu'il fasse qu'il soit utile pour la communauté, où qu'il soit. Ensuite, la deuxième chose, je vais vous demander de bien vouloir libérer le cheikh le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'il va voyager, il va être dans un pays dans les heures qui suivent. Donc on va vous demander, barakallahu fikum, de ne pas l'accrocher et de rester avec lui. Lui, il va pas dire non, le cheikh ne dira pas non, il va rester, mais malheureusement, je vais vous demander, barakallahu fikum, de bien vouloir libérer le cheikh. Barakallahu fikum. دعاء الختام إن شاء الله ولا شي كلمة أخيرة إن شاء الله. الله يوفق الخير. نسأل الله تعالى أن يبقي علينا ديننا إلى أن يأخذنا إليه، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأبناء والبنات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين.